तो पिलामाने मु मोर एई ओडिया मीडियम क्लासेस चैनल को समस्तंको वेलकम जनाउछि पिलामाने आजिर विषय होछि सप्तम अध्याय 6 क्लास रो साइंस जोडे पाठर नाम होछि कोना जीव और निर्जीव। ओके तो पिलामाने एई वीडियोटा स्टार्ट करबा पूर्व समस्ते लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब कर दियंतु। जहाँ आपण लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करने द्वारा आपण ही सर्वप्रथमे मोर यही नुआ नुआ वीडियो पाइपर। ओके तो चलतु पिला माने आउ डेरी करवानी ये क्लासटा को स्टार्ट करदे। ओके देखंतु ना एबे जानिबा आमे कोन ना जीव और निर्जीव। ओके कौन ना जीव और निर्जीव। एबे जीव का कहबा बेले जीव का कहबा ना आम जीव जा कहबा जो मानकर जीवन थाए से माननको कौन कहबा ना जीव बोली कहबा। ओके नेक्स्ट देखबा बेले निर्जीव का कहबा। निर्जीव का जो मानकर जीवन न थाए से माननको निर्जीव बोली कहबा। देखिबा देखंतु विद्यालय छुट्टी हेले तुमे विभिन्न स्थान को बुलिबा को जाओ अना सेहीपरि बणभोजी पाई अनेक स्थान को बुलिबा पाई जाओ। देखंतु तो आपण विद्यालय कौन स्कूल जाइबे छुट्टी हेले कौन विभिन्न स्थान को आपण बुलिबा को जाती सेहीपरि कौन बणभोजी पाई मध्य अनेक स्थान को आपण जाइतांती बणभोजी खाइबा पाई हो ना। तो तुमे माने सेठारे कौन सबू देख तो अनेक जिनिस देखुथिबो जेमती कि यथा समुद्र नदी पहाड़ पर्वत आउ विभिन्न प्रकार प्राणी उद्भिद गाड़ी मोटर अट्टालिका इत्यादि आपण कौन देखुथिबे हो ना। समुद्र नदी पहाड़ ए सब जिनिस कौन विभिन्न प्रकार आउ मध्य विभिन्न प्रकार प्राणी मध्य देखि थांती हो ना। तुमे जहाँ सब देखिलो से गुड़िक सब प्रकार एका प्रकार की हम जहाँ सब देखिले से सब कौन सेम की देखिबा तो समस्ते कौन एका प्रकार नुहंती हो ना। नेक्स्ट जाबले देखंतु सब वस्तु भितरे किछि ना किछि पार्थक्य रही तो जते सब देखले ना से वस्तु भितरे किछि ना किछि अलगा माने पार्थक्यटा रही थाए। ओके देखंतु किए बड़ तो किए सान रही था हो ना। कार जीवन अच्छी तो कार जीवन न थाए हो ना। एमती माने समस्तंकर अलग अलग रही था पार्थक्य रही थाए। ओके आउ कौन समस्तंकर आकृति गठन गुण अलग सब अलग अलग रही था। ओके देखिबा पिले एबे आमे देखिबा एबे जीव कौन। ओके जीव कौन आमे देखिबा देखंतु प्रथम देखिबा जीव विषय। ओके अच्छा तुम माने देखिथिबा केउ गुडी करे तुमे देखिथिबा केउ गुडी करे जीवन अछि ओ केउटरे जीवन नाही। सब पिंपुड़ी जंदा जिया असरपा कुकुर कुकुड़ा साप एंडुओ शुआ काऊ नड़िया गछ आंब गछ काकुड़ी गछ इत्यादि कौन जीवन अच्छी हो ना। जेते सब मु कहली एबे जो पिंपुड़ी असरपा कुकुर कुकुड़ा साप एंडुओ शुआ जहाँ सब काऊ नड़िया ए सब आंब गछ काकुड़ी गछ ओके एमानकर कौन ना जीवन रही थे। ओके आउ केते अछि जार कोई जीवन न थाए देखंतु गाड़ी मोटर वासन कुशन बही कलम ओके तापर रेडियो साइकेल एमान कौन जीवन नाई हो ना। एमानकर जीवन न थाए देखंतु एटी चित्र देखा देखंतु केउ मानकर जीवन अछि केउ देखंतु जो मानकर जीवन अछि एटी चित्र देखाइ कुकुर हो ना पिंपुड़ी असरपा कुकुड़ा साप ओके गछ दिखाई। ओके ये सब कौन ना एमानकर जीवन अच्छी किंतु जार जीवन नाई देखंतु बस ओके साइकेल आ कौन कौन दिखाई बोले देखंतु ओके
କଲମ, ଏଇଟା ବହି, ଏସବୁ ମାନଙ୍କର କ'ଣ ଜୀବନ ନାହିଁ, ହଁ ନା ନୁହଁ? ତ ଏମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ନିର୍ଜୀବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖିବା ଯାହାର ସବୁ ଜୀବନ ଅଛି ତାହାକୁ ଜୀବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମାନେ ସିମ୍ପଲ ଭାଷାରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବା ନା ଜୀବ ବୋଲି କହିବା, ହଁ ନା ନୁହଁ? ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜୀବନ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଜୀବ ବୋଲି କହିବା। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ତ ଉଦାହରଣ ଜାଣିଲେ, ଜୀବର ଉଦାହରଣ ଦେଖିଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଅଛି ଗାଈ, କୁକୁର, ଛେଳି, ମେଣ୍ଢି, ଗଛ ଏସବୁଙ୍କର ଜୀବନ ରହିଥାଏ। ସେମିତି ନିର୍ଜୀବ କାଠ, ଓକେ, କାଠ, ତାପରେ ବସ୍, ଟ୍ରକ୍, ଯାହା ବି ସାଇକେଲ, ବହି, କଲମ, ଟେବୁଲ, ଚୌକି, ହଁ ନା ନୁହଁ? ଏସବୁଙ୍କର କ'ଣ ଜୀବନ ନଥାଏ, ତ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଜୀବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ତୁମେ ଘରେ ଦେଖୁଥିବା ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକର ଏକ ତାଲିକା କରିବେ। ଓକେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ଜୀବ, କେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ଜୀବ, ତାହା କ'ଣ ଏଇ ସାରଣୀ ଏମିତି ଟେବୁଲ କରିକି ଲେଖିବେ। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ଦିଆହେଇଛି, ଇଆଡ଼େ ଜୀବ, ଇଆଡ଼େ ନିର୍ଜୀବ ଦିଆହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବସ୍ତୁକୁ ଗୋଟେ ଗାଈ, ଛେଳି, ଚୌକି, ଆଉ ଏଇଟା ତ ଅଲରେଡ଼ି ଲେଖା ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବେଗ, ବହି, କଲମ, ଏସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ବସ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଜୀବ ଦେଖିବେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଅଛି ତାହା ଏଠି ଦେଖିବେ, ଯେମିତିକି ପକ୍ଷୀ, ହଁ ନା ନୁହଁ? ଛେଳି, ତାପରେ କୁକୁର, ବିଲେଇ, କୁକୁର, ଗଛ, ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜୀବନ ନାହିଁ ସାଇକେଲ, ଗାଡ଼ି, ବସ୍, ବହି, ପେନ୍, ଏସବୁମାନଙ୍କର କ'ଣ ଜୀବନ ନାହିଁ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଯିବା ପିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ କୁହନ୍ତୁ, ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହ ଆମେ କିପରି ଜାଣିବା କିଏ ଜୀବ, ଓକେ, କିଏ ନିର୍ଜୀବ? ଏବେ କେମିତି ଜାଣିବା କିଏ ଜୀବ କିଏ ନିର୍ଜୀବ? ଦେଖନ୍ତୁ ବେଳେ ବେଳେ ଏହା ଏତେ ସହଜରେ ଜାଣି ହୁଏ ନାହିଁ। ଓକେ, ତ ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ଏହା ଏତେ ସହଜରେ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ। ତ କିଏ ଜୀବ କିଏ ନିର୍ଜୀବ? ଜୀବମାନଙ୍କର କିଛି ବିଶେଷତ୍ୱ ଥାଏ ଓ ସେମାନେ ନିର୍ଜୀବମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଜୀବମାନଙ୍କର କେତେକ ବିଶେଷତ୍ୱ ରହିଥାଏ, ସେମାନଙ୍କ କ'ଣ ନା ନିର୍ଜୀବମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ହୋଇକି ରହିଥାନ୍ତି। ଓକେ, ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲେ, ନା କହିପାରିବ କି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାହିଁକି ଜୀବ କହିବା? ଆମେ ଯେଉଁ ଅଛୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଜୀବ ବୋଲି କହିବା? ନା କେଉଁ ଗୁଣ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ନିର୍ଜୀବମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ? ଆମର କେଉଁ ଗୁଣ ଅଛି ଯେ ମଣିଷମାନଙ୍କ ଠାରେ, ଓକେ, ନିର୍ଜୀବମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଭିନ୍ନ? ଓକେ, ସେଇ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଜାଣି ହେବ। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିବା କାହାକୁ ଜୀବ ବୋଲି କହିବା, ଓକେ, କାହାକୁ ନିର୍ଜୀବ, କେମିତି କ'ଣ ଚିହ୍ନିବା? ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଜୀବର ଚଳନ, କ'ଣ ଜୀବର ଚଳନ? ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଜୀବମାନେ ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ, ଜଳ, ବାୟୁ ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି ଓ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଓକେ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଉଦ୍ଭିଦଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଚଳନ ଦେଖାଯାଇନଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଲାଇନରୁ କ'ଣ ବୁଝିଲେ ପିଲେ? ନା ଯେଉଁ ଜୀବମାନେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ, ଜଳ, ବାୟୁ ଏସବୁ ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି, ହଁ ନା ନୁହଁ? ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଜୀବ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ନହେଲେ ଗୋଟେ ଜାଗା ରହିଲେ କ'ଣ ଏସବୁ ମିଳିଥାଏ କି? ନା ଗୋଟେ ମାନେ ମଣିଷକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଯାଇ ସେମାନେ କ'ଣ ତାର ଖାଦ୍ୟ ଯାହା ସବୁ କ'ଣ ଜରୁରୀ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଓକେ,
କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଉଦ୍ଭିଦ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚଳନ ଦେଖାଯାଇ ନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କେ କ'ଣ ଜୀବ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କେ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ରହିକି ଅଛନ୍ତି, ହଁ ନା ନୁହଁ? ତେବେ କେତେ ନିମ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ ଶ୍ରେଣୀର ଉଦ୍ଭିଦ ଯଥା ଯେମିତିକି ଶୈବାଳ, ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ମାନେ ଚଳନ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ କେତେ ଅଛନ୍ତି ଉଦ୍ଭିଦ ଯେଉଁମାନେ କି ଶୈବାଳ, ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ମାନଙ୍କୁ ନା ଚଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଓକେ, ଦେଖିବା କେମିତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଚ୍ଛା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି କ'ଣ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଦିଆଯାଇଛି ଏଠି। ଓକେ, ଏଠି ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଦିଆଯାଇଛି, କାଣ୍ଡ ଏଇଟା, ଓକେ, ମୂଳ ଏଇଟା ମାଟି। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ସେହିପରି ଉଦ୍ଭିଦର ଅଙ୍ଗ ଯଥା ଯେମିତିକି କ'ଣ ମୂଳ ମଧ୍ୟମ କର୍ଷଣ ଦିଗରେ ମାଟି ଆଡ଼କୁ ଓ କାଣ୍ଡ ଆଲୋକ ଦିଗରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଚଳନ କରିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ମଣିଷ ଯେମିତି ପିଲେ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଯାଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଉଦ୍ଭିଦର କେମିତି ଦେଖାଯାଏ ନା, ତାର ମୂଳକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ନା ମୂଳ। ଓକେ, ଏଇଟା ମୂଳ, ଏଇଟା ମୂଳ। ଓକେ, ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ମୂଳ ଅଛି, ଏ ମୂଳ କ'ଣ ନା ମାଧ୍ୟମ କର୍ଷଣ ଦିଗରେ ମାଟି ଆଡ଼କୁ ଯାଇଥାଏ। ତଳ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି ନା, ଏ ତଳ ଆଡ଼କୁ, ହଁ ନା ନୁହଁ? ତଳ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି। ଓକେ, କିନ୍ତୁ କାଣ୍ଡକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ କାଣ୍ଡକୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି, ସେ ମାନେ ଆଲୋକ ଦିଗର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି ନା, ଏଇ ଯେଉଁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଯାଉଛି, ଉପର ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି, ହଁ ନା ନୁହଁ? ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଯେଉଁ ଏଇଟା ମାଧ୍ୟମ କର୍ଷଣ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି। ବୁଝିପାରିଲେ ମୂଳଟା? ନେକ୍ସଟ ଯିବା ପିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଜୀବ ଖାଦ୍ୟ ଖାଏ। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଜାଣିଲେ ଜୀବ ନିର୍ଜୀବ ଜାଣିଲେ ଏବଂ କେମିତି ଚିହ୍ନିବା ଜୀବ ଓ ନିର୍ଜୀବକୁ। ଓକେ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଲେ। ଏବେ ଦେଖିବା ଜୀବ ଖାଦ୍ୟ ଖାଏ। କ'ଣ? ଜୀବ ଖାଦ୍ୟ ଖାଏ। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଜୀବ ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ କ'ଣ ନା ଖାଦ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି। ତ ଖାଦ୍ୟ ଜୀବକୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ ଚଳନ ଓ ବୃଦ୍ଧିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, ଦେଖନ୍ତୁ ତ ସମସ୍ତ ଜୀବକୁ କ'ଣ ଦରକାର ବୋଲେ ଖାଦ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଥାଏ। କ'ଣ ହୁଏ ନା ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର ହୋଇଥାଏ ସମସ୍ତ ଜୀବକୁ। ଓକେ, ତ ଖାଦ୍ୟ ଜୀବକୁ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ କ'ଣ ନା ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତିଟା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ମିଳିଥାଏ ସେଥିରୁ ନାହିଁ ଚଳନ କରିବା, ଚାଲିବାରେ ଏବଂ ଶରୀର ବୃଦ୍ଧିରେ ଏସବୁରେ କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ସେ ଶକ୍ତି। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଦିଆଯାଇଛି ତୁମ ପାଇଁ କାମ। କିଛି ଗୁଡ଼ ନିଅ, ତାକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବାହାରେ ପକାଇ ଦିଅ, କ'ଣ ଦେଖିବ? ଆଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ କିଛି ଗୁଡ଼ ନେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କେଉଁଠି ପଦାରେ ଟିକେ ପକାଇଦେବେ, କ'ଣ ସେଇ ଗୁଡ଼କୁ। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଦେଖିବ ସେଠି ପକାଇଲେ। ଦେଖ ଖାଇବା ପାଇଁ ପିମ୍ପୁଡ଼ି, ଜନ୍ଦା, ଓକେ, ଏସବୁ ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ସେଇ ଗୁଡ଼କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ କିଏ ମାନେ ସେଠି ଆସିବେ ନା ପିମ୍ପୁଡ଼ି, ଜନ୍ଦା, ଏମାନେ ଆସିକି ସେଟାକୁ ଖାଉଥିବେ। ଆପଣ ସେଇଟା ଦେଖିପାରିବେ। ଓକେ, ତୁମ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଗଲାବେଳେ କ'ଣ ଖାଇ ଆସ? ଆପଣ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କ'ଣ ଖାଇକି ଯାଉଥିବେ ବୋଲେ? ଖେଳ ଛୁଟି ବେଳେ ଭୋକ ଲାଗେ କି? ଆପଣଙ୍କୁ ଖେଳ ଛୁଟି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋକ ଲାଗେ କି? ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ କିପରି ଲାଗେ? ଏହି ଖାଦ୍ୟ ତୁମକୁ ଶକ୍ତି ଦେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଖାଉଛେ, ଆମକୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ମିଳିଥାଏ ନା ଆମକୁ ଶକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। କ'ଣ ନା ଶକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ପିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଓକେ, ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ନା ଆମେ ଯଦି କ'ଣ ଆମକୁ ଚଳିବାରେ, କାମ କରିବାରେ, ଖାଇବା ମାନେ କ'ଣ ବୁଲାବୁଲି କରିବା, ଖେଳିବାରେ, ଏସବୁ ପାଇଁ କ'ଣ ନା ଆମକୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଓକେ, ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି, ସେଇ ଖାଦ୍ୟରୁ ଆମକୁ ଶକ୍ତି ମିଳୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଯେକୌଣସି ମଧ୍ୟ କ'ଣ କାମ
କରିପାରୁଛେ। ଓକେ, ଏବେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଜୀବର ବୃଦ୍ଧି, ମାନେ ଜୀବର ବୃଦ୍ଧି କେମିତି ହେଉଛି। ଓକେ, ଆଚ୍ଛା ଦେଖନ୍ତୁ, ଉଦ୍ଭିଦ ମାନେ ମାଟିରୁ ଜଳ, ଓକେ, ଖଣିଜ ଲବଣ ନେଇ ନିଜେ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଣୀମାନେ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମକୁ କ'ଣ ନା ଜୀବର ବୃଦ୍ଧି ବିଷୟରେ ପଡ଼ୁଛି, ମାନେ ଜୀବମାନେ କେମିତି ବଢ଼ିଥାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଏଇ ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ରେ କ'ଣ ବୁଝିଲେ ବିଲେ ନା ଉଦ୍ଭିଦ ମାନେ ମାଟିରୁ କ'ଣ ଜଳ ଏବଂ ଖଣିଜ ଲବଣ ଏସବୁ ଏବଂ କ'ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ନିଅନ୍ତି, ତାପରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ, ଓକେ, ଆଉ ଏସବୁ ନେଇକି କ'ଣ ନା ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି। ଓକେ, ଉଦ୍ଭିଦ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଣୀମାନେ ନିଜେ କ'ଣ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନ କରି ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି ପ୍ରାଣୀମାନେ। ଓକେ, ଆଚ୍ଛା ନେକ୍ସଟ ବିଲେ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଓକେ, ଯିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଦିଆଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା ଦେଖନ୍ତୁ, ତୁମ ପିଲାବେଳର ପୋଷାକ ଏବେ ତୁମେ ପିନ୍ଧି ପାରିବ କି? ଏଇ କେତେ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ତୁମ ଶରୀର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ଆଚ୍ଛା କ'ଣ ବୁଝିଲେ ବିଲେ ନା ଆପଣ ଯେଉଁ ଛୋଟବେଳେ ଯେଉଁ ଡ୍ରେସ୍ ଓଟା ଯାହା ଅଛି, ମାନେ ସାର୍ଟ ହଉ କି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ହଉ, ଓକେ, ସେଇ ସବୁ ଏବେ ଯେଉଁ ପିନ୍ଧିପାରିବେ, କେତେ ବର୍ଷ ଗଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ ସେଇ ମାନେ କ'ଣ ସେଇ ସାର୍ଟ ଆଉ ପ୍ୟାଣ୍ଟକୁ ପିନ୍ଧିଲେ କ'ଣ ହେବ କି? ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ କ'ଣ ବିଲେ ନା ଆପଣ ମାନେ 4-5 ବର୍ଷ ପରେ କ'ଣ ଆପଣ ବୃଦ୍ଧି ହେଇଥିବେ, ବଢ଼ିଥିବେ, ଶରୀରର କ'ଣ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥାଏ। ଓକେ, ତ ସମସ୍ତ ଜୀବଙ୍କର ଶାରୀରିକ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥାଏ। ଯେମିତି କୁକୁର ଛୁଆର ବୃଦ୍ଧି ହେବା କଥା ତୁମେ ଦେଖିଛ, ତ ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କର ବି ବୃଦ୍ଧି ତୁମେ ଦେଖୁଥିବ। ଏଥିପାଇଁ 7.2କୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କର। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ କ'ଣ ନା କୁକୁର ଛୁଆ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ଆମେ ଦେଖିଛେ। ଛୋଟ ହେଇଥିବ, ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ସେ କ'ଣ ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ। ସେମିତି ଉଦ୍ଭିଦ ମାନେ କ'ଣ ନା ଛୋଟ, ମାନେ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ଛୋଟରୁ କ'ଣ କେତେ ବର୍ଷର କ'ଣ ସେ ତାଙ୍କେ ବଢ଼ିବାର ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛେ। ଓକେ, ଏବେ ଦେଖିବା ଜୀବର ଶୋଷଣ। ଓକେ, ଏବେ ଦେଖିବା ଜୀବମାନେ କେମିତି ଶୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦିଆହେଇଛି ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ବୋଧେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବୋତଲରେ କିଛି ଚୂନ ପାଣି, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଚୂନ ପାଣିଟା ନେବେ। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଦିଆହେଇଛି। ଓକେ, ଆଚ୍ଛା ସେଥିରେ କିଛି ଭିଜା ଗଜାମୁଗ ନେଇ ଗୋଟିଏ କନାରେ ବାନ୍ଧି ଝୁଲାଇ ଦିଅ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କନାରେ ବାନ୍ଧିକି ଝୁଲାଇ ଲଗାହେଇଛି। କ'ଣ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗଜାମୁଗ, ଏ ଗଜାମୁଗ। ଓକେ, କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କର, ଟିକେ ଝୁଲାଇକି ବାନ୍ଧିଲେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ। କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲ, ତାପରେ ଦେଖିବେ ଆପଣ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଓକେ, ଝୁଲାଇକି ବାନ୍ଧିଦେଲେ ସେଠି। ଓକେ, ଏଇ ବୋତଲରେ ତ ଆପଣ କ'ଣ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ବୋଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ଏଠି। କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ବୋତଲରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଚୂନ ପାଣି ଦୁଧିଆ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ। ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ଏଠି ପାଣିଟା, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଚୂନ ପାଣିଟା ନା ଏହା କେମିତି ଦେବ, ଦୁଧିଆ ମାନେ ଧଳା ହେଇଯିବ। କ'ଣ ଧଳା ହେଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ବାୟୁର ଶରୀର ଭିତରେ ନଉ, ସେଥିପାଇଁ ଥିବା ଅମ୍ଳଜାନକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ପରେ ନିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଗଲ କାମ୍ଳଯୁକ୍ତ ବାୟୁକୁ ବାହାରକୁ ଛାଡ଼ୁ। ଆଚ୍ଛା ମଣିଷ ପ୍ରାଣୀ ସବୁ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ବୋଲେ ନା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କେ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେଇଥାନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ବାୟୁକୁ କ'ଣ ଶରୀର ଭିତରକୁ ନେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଅମ୍ଳଜାନ ନେଉଛେ ଆମେ, ତାପରେ ନିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କ'ଣ ଛାଡ଼ୁଛେ ନା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଛାଡ଼ୁଛୁ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି, ଏହି ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ
କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ଆଚ୍ଛା ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀମାନେ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ନିଶ୍ୱାସ ନେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ଅମ୍ଳଜାନ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ଅମ୍ଳଜାନକୁ ଏବଂ ନିଷ୍କାସନ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳକୁ ଛାଡ଼ୁଛେ। ଓକେ, ଏହିସବୁ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ ନା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଶ୍ଵସନରେ ବାହାରୁଥିବା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଚୂନ ପାଣିକୁ ଦୁଧିଆ ବର୍ଣ୍ଣ କରିଦିଏ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଶ୍ଵସନରୁ ଯେଉଁ ବାହାରୁଥିଲା ଓକେ କ'ଣ ନା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ସେହା ନେଇକି ଚୂନ ପାଣିକୁ କ'ଣ ଦୁଧିଆ ବର୍ଣ୍ଣ କରିଦିଏ। ଓକେ, ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ବେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଘରେ ଘରେ କ'ଣ ନା ଚୂନ ମାରିବା ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ କ'ଣ ନୁହଁ। ସେଇ ସମୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମେ ଚୂନ ମରା ହେବ, ମରା ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ଦେଖିବେ ତାହା କ'ଣ ନା ଭିଜି ଯାଇଥାଏ। ତ ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ପୁରା ଧଳା ମାନେ ଦୁଧିଆ ଦେଖାଯାଇଥାଏ କି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ନା ତାପରେ ସେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧଳା ହୋଇଥାଏ। ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧଳା ହେଇଗଲା ନା ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ରହିଥାଏ ତାହା କ'ଣ କାନ୍ଧରେ ବାଜି ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ନା ତାହା ଦୁଧିଆ ମାନେ ଧଳା ପୁରା ଧଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧଳାରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ଓକେ, ତ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତାହା କ'ଣ ନା ସେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ କ'ଣ ନା ଦୁଧିଆ ବର୍ଣ୍ଣରେ ପରିଣତ କରିଲା। ଓକେ, ଏହିପରି ସମସ୍ତ ଜୀବ ଶ୍ୱସନ କ୍ରିୟା କରନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବରେ କ'ଣ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଜୀବ ଶ୍ୱସନ କ୍ରିୟା କରିଥାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ପରି ଉଦ୍ଭିଦମାନେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ୱସନ କ୍ରିୟା କରନ୍ତି। କିଏ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ପରି ଉଦ୍ଭିଦମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଶ୍ୱସନ କ୍ରିୟା କରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ଏ ଯେଉଁ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ନେଇଥିଲେ ଏଠି ଓକେ ଏଠି କ'ଣ ବୁଝିଲେ ଏଠି ଦେଖିବା। ତ ଗଜାମୁଗ ବଦଳରେ ଜିଆ କନାରେ ବାନ୍ଧି ପରୀକ୍ଷାଟି କର। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଗଜାମୁଗ ଏଇ ଯେଉଁ ଗଜାମୁଗ ଜାଗାରେ ଛାଡ଼ିକି କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଜିଆ ତା ବଦଳରେ ଜିଆ କନାରେ ବାନ୍ଧିକିନା କ'ଣ ପରୀକ୍ଷାଟି କରିପାରିବେ ଆପଣ ଜିଆ କରୁ। କେତେ ସମୟ ପରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଚୂନ ପାଣିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ। ତାପରେ ଦେଖିବ କିଛି ସମୟ ପରେ ତ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଚୂନ ପାଣିର କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ ଚେକ୍ କରିବେ। ଓକେ, ଆଚ୍ଛା ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜୀବର ରେଚନ କ'ଣ ଜୀବର ରେଚନ। ଆଚ୍ଛା ଏବେ ସାର ରେଚନ କ'ଣ ଆଚ୍ଛା ପିଲା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାଣୀମାନେ କ'ଣ ଦୁଇ କରୁଛନ୍ତି ଏକ କରୁଛନ୍ତି ହଁ ନା ନ ସେଇଟାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ ରେଚନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଜୀବ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି ହଁ ନା ନୁହଁ, ସମସ୍ତ ଜୀବ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଦ୍ୟର ସାରାଂଶ ଶରୀରର ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ଏଥିରୁ କେତେକ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଶରୀର ଏ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଶରୀର ବାହାରକୁ ତ୍ୟାଗ କରେ ତାହାକୁ ରେଚନ କୁହାଯାଏ। ଆଚ୍ଛା ଏଥିରୁ କ'ଣ ବୁଝିଲେ ପିଲେ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ଆମେ ଜାଣିଛେ କ'ଣ ନା ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଖାଦ୍ୟର ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଦ୍ୟର ସାରାଂଶ ମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ତ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଶରୀର ଯେଉଁ କ'ଣ ଖାଦ୍ୟଟା ଗ୍ରହଣ କଲା ଏଥିରୁ କ'ଣ ଯାହା ସବୁ ଦରକାର ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ତାହା ଶରୀର ୟୁଜ୍ କଲା। ମାନେ ଶରୀର ପାଇଁ ଯାହା ଦରକାର ସେଇଟା ରହିଗଲା, ଶରୀର ସେଇଟା ନେଇକି ୟୁଜ୍ କରିଦେଲା। ତାପରେ ଯେତେ ସବୁ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ରହିଗଲା ଯାହା ମାନେ ଦରକାର ନାହିଁ ଶରୀରକୁ ତାହା ରହିଗଲା। ଓକେ, ସେଇ ଯେଉଁ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ। ସେଇ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ହିଁ କ'ଣ ନା ଆମର ମଳ କ'ଣ ଦୁଇ ଆକାରରେ ବାହାରିଥାଏ। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ନା ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଶରୀର ଏହି ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଶରୀର ବାହାରକୁ ତ୍ୟାଗ କରେ ତାହାକୁ ରେଚନ। ତ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ
ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ବଲଗା ମାନେ ରହିଗଲା ଶରୀରରେ ଯେଉଁ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁଟା ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଏଇ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଶରୀରର ବାହାରକୁ ବାହାରିଥାଏ ବା ତ୍ୟାଗ କରିଥାଏ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ରେଚନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ପିଲେ ଦେଖିବା। ତ ଏଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାଣୀମାନେ ମଳ ମୂତ୍ର ଝାଳ ତ୍ୟାଗ କରୁଥିବା ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ନା ପ୍ରାଣୀମାନେ ମଳ ମୂତ୍ର ଏବଂ ଝାଳ ସବୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଝାଳ ମଧ୍ୟ ବାହାରୁଛି ନା, ଆପଣ ଯଦି କାମ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଝାଳ ବାହାରିବ। ଓକେ, ଏକକୁ ମଳ ମୂତ୍ର ସବୁ ବାହାରୁଥିବ। ସେହିପରି ଉଦ୍ଭିଦ ମାନଙ୍କର ରେଚନ ମଧ୍ୟ ସେମ୍ ପିଲେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଯେମିତି ସେ ରେଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଲା ମାନେ ମଳ ଆକାରରେ ବାହାରିଲା, ଓକେ, ମୂତ୍ର ଆକାରରେ ଝାଳ ଆକାରରେ ସେମିତି କ'ଣ ନା ଉଦ୍ଭିଦ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଏସବୁ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖିବା କେମିତି ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସଜନା ଗଛର ଅଠା, ସେଇ ଗଛର ଶରୀର ବାହାରୁଥିବା ଏକ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଗଛରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଅଠା ଟାଇପ୍ର ବାହାରୁଥିବ, ଲାଇକ୍ କ'ଣ ସଜନା ଗଛ। ଓକେ, ସେୟା କ'ଣ ନା ଶରୀର ବାହାରକୁ ଯେଉଁ ବାହାରିଥାଏ ଅଠା ଟାଇପ୍ର ତାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ କୁହାଯାଏ, ସେଇ ଗଛର ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ। ଓକେ, ଆଚ୍ଛା ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ଯାଇଛି ଜୀବମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, କ'ଣ ନା ଜୀବମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଆଚ୍ଛା, ଖାଲି ପାଦରେ ଗଲାବେଳେ ଯଦି କଣ୍ଟା ଉପରେ ଆମ ପାଦ ପଡ଼ିଯାଏ, ମାନେ ଜୀବମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କେମିତି କରୁଛନ୍ତି। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଖାଲି ପାଦରେ ଯାଉଥିବା ସେଇ ସମୟରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଆମ ପାଦକୁ ଯଦି କଣ୍ଟା ଲାଗିଯାଏ ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ। ଆଚ୍ଛା, ଦେଖନ୍ତୁ ସେହିପରି ସୁଆଦିଆ ଖାଦ୍ୟ ବିଷୟରେ ଭାବିଲା ବେଳକୁ ଆମେ କ'ଣ ଅନୁଭବ କରୁ। ଆଚ୍ଛା, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଖାଲି ପାଦରେ ଗଲାବେଳେ ଆମ ପାଦରେ ଯଦି କଣ୍ଟା ଲାଗିଯାଏ ତ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ, ଟିକେ ମାନେ କ'ଣ ଚିଲେଇକି ଟିକେ ଇଏ କ'ଣ ତା ସେ କଣ୍ଟାକୁ କାଢ଼ୁଛେ ନା। ତ ସେହିପରି କ'ଣ ଗୋଟେ ରିଏକ୍ସନ୍ ହେଉଛି କି ନୁହେଁ କଣ୍ଟା ଲାଗିଲେ ମଧ୍ୟ। ଓକେ, ତ ସେହିପରି ଆମେ ଗୋଟେ ସୁଆଦିଆ ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ମାନେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟକୁ ଯଦି ଆମେ ସେଇ ବିଷୟରେ ଭାବିଲା ବେଳକୁ କ'ଣ ପାଟିରୁ ଲାଳ ବାହାରି ପଡ଼ିବ ନା ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଭଳି ପାରସ୍ପରିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆମ ଶରୀର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ଆମ ଶରୀର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହୋଇଥାଏ। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ତୁମ ପାଇଁ କାମ ଦିଆଯାଇଛି ଏଠି। ତୁମ ବଗିଚାରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଗଛ ଉପରେ ମାଟି ହାଣ୍ଡିକୁ ଗଡ଼େଇ ଦିଅ ଏବଂ ହାଣ୍ଡି ଦେହରେ ଗୋଟିଏ ପାଖକୁ ଛୋଟ କଣାଟେ କରିଦିଅ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ତୁମ ବଗିଚା ଯଦି ଥିବ ସେଥିରେ କ'ଣ କରିବ ନା ଛୋଟିଆ ଗଛ ଉପରେ ଗଛ ଥିବ, ଏମିତି ଗଛ ଅଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଗଛ ଅଛି ସେଇଠି କ'ଣ ନା ମାଟି ହାଣ୍ଡିଟିକୁ କ'ଣ ନା ଗୋଡ଼େଇ ଦେବ, କ'ଣ ଗୋଡ଼େଇକି ହାଣ୍ଡି ଦେହରେ କ'ଣ ନା ଛୋଟ କଣା କରିଦେବେ। ହଁ, ନେକ୍ସଟ କିଛି ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିବ, କ'ଣ ଦେଖିବା, ତାକୁ କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ଦେଖିବେ କ'ଣ ହେଉଛି। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ଏଠି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗଛ ଅଛି। ଓକେ, ଏଇଟା ଗଛ, ଏଇଠୁ ଗୋଟେ ହାଣ୍ଡିକୁ ଏମିତି ଗୋଡ଼େଇ ଦେବେ, ଭିତରେ ଗଛ ଅଛି ଆଉ ଛୋଟ କଣାଟି କରିଦେବେ ଏଠି। ଓକେ, ଛୋଟ କଣାଟେ କରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଅଛି, ଏଇଠି କ'ଣ ଏଇଠି ଅଛି ଗଛ ଛୋଟଟେ କଣା କରିଦେଲେ ଏଇଠି ଏଇ ଭାବରେ କଣାଟା ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣଟା ଇଆଠୁ ବାଜୁଥିବ ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ଛୋଟ କଣାଟେ କରିଦେବେ। ଓକେ, ଆଚ୍ଛା, ଦେଖନ୍ତୁ ବଗିଚାରେ ଯଦି ଅଛି ଏମିତି ଛୋଟଟା ଯଦି ମାନେ କୌଣସି ଛୋଟିଆ ଗଛ ଅଛି ସେଇ ଉପରେ ଏମିତି କ'ଣ ହାଣ୍ଡିଟା ଗୁଡ଼ାଇ ଦେବ ଏବଂ ହାଣ୍ଡି ଦେହରେ କିଛି ଛୋଟ କଣାଟେ କରିଦେବେ। ଓକେ, ଏବେ କିଛି ଦିନ ଯିବ କ'ଣ ଦେଖିବ ବୋଲି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ।
ତ ହାଣ୍ଡି ଭିତରୁ ଗୋଟେ କଣା ଦେଇ କ'ଣ ବାହାରକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିବ, ହଁ ନା ନୁହଁ? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ତ କ'ଣ ହବ ନା ସେ ହାଣ୍ଡି ଭିତରୁ ସେ ଗଛଟା କ'ଣ କରିବ ନା ଯେଉଁ ସାଇଡ଼୍ରୁ କି ଯେଉଁ ମାନେ କଣାଟା ହେଇଛି ସେଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ସେ ଗଛଟା କ'ଣ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଏମିତି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ଓକେ, ବୁଝିପାରିଲେ? କାରଣ କ'ଣ କହିଲେ? ଏବେ କୁହନ୍ତୁ କାରଣ ଗଛଟା କ'ଣଟା, ଗଛ ଯଦି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତାର ଆଲୋକ ମଧ୍ୟ ଦରକାର ପଡ଼ିଥାଏ ନା। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ସାଇଡ଼୍ରେ କ'ଣ ଆଲୋକ ପାଉଥିଲା ସେଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗଛଟା ଯାଇକି କ'ଣ ବଢ଼ିଲା, ହଁ ନା ନୁହଁ? ସେଇ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପଦାକୁ ବାହାରିଲା। ସେହିପରି ସମସ୍ତ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରନ୍ତି। ଓକେ, ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଗଛ ଥିଲା ଏଇଟା, ଏ ଗଛର କ'ଣ ହେଲା ନା ଏଠୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଆସୁଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଦରକାର ପଡ଼ୁଥିଲା ତାର ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ, ହଁ ନା ନୁହଁ? ସେଥିପାଇଁ ସେ ସେଇ କଣା ଦେଇକି ଉପରକୁ ଉଠିଲା। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ହେଉଛି ନା? ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ହେଇଛି ନା ନାହିଁ? ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ କଣା ହେଇଛି ଏଠି, ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ଆଡ଼କୁ ଏଇଟା ଯାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ହଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ଆଚ୍ଛା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଜୀବମାନଙ୍କର ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି, ଜୀବମାନେ କେମିତି ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାନ୍ତି ସେଇ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିବା, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ଦିଏ, ହଁ ନା ନୁହଁ? ସେଇ ଅଣ୍ଡା ଫୁଟିବା ପରେ କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆ ବାହାରେ, ହଁ ନା ନୁହଁ? ଆଚ୍ଛା, ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଅଣ୍ଡା ଦେଇକି ସେମିତି କ'ଣ ମାନେ କ'ଣ ଅଣ୍ଡା ଫୁଟିବା ପରେ ଛୁଆ ବାହାରେ କି? ନାହିଁ। କେମିତି? ଦେଖନ୍ତୁ ବାକି ସବୁ ପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି ଯେମିତି ବିଲେଇ, କୁକୁର, ଏସବୁ ପ୍ରାଣୀ କ'ଣ ଓନ୍ଲି ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରନ୍ତି, ଏମିତି ଅଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା କିଛି ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଛୁଆ, ହଁ ନା ନୁହଁ? ଏହିପରି ସମସ୍ତ ଜୀବଙ୍କର ବଂଶ ଏହିପରି ଭାବରେ ସମସ୍ତ ଜୀବଙ୍କର କ'ଣ ନା ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି ଘଟି ଚାଲିଛି। ଓକେ, କ'ଣ ଶିଖିଲେ ଏଠି ନା କେତେକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଅଣ୍ଡା ଦେଇକି ସେଠୁ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରି ତାଙ୍କର ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାନ୍ତି, ଆଉ କେତେକ ଅଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ସେମାନେ କ'ଣ ଡାଇରେକ୍ଟଲି କ'ଣ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିଥାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଅଣ୍ଡା ଦିଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦାହରଣ ହେଲେ ଯେମିତି ପକ୍ଷୀ, ଓକେ, ଏସବୁ କ'ଣ କୁକୁଡ଼ା, ଏସବୁ କ'ଣ ନା ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ କେତେକ ଅଛନ୍ତି କ'ଣ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିଥାନ୍ତି, ଯେମିତି ଗାଈ, ଛେଳି, ମେଣ୍ଢି ଯାହା ସବୁ ଅଛନ୍ତି ନା ସେସବୁ କ'ଣ ନା ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିଥାନ୍ତି। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି, ଗୋଲାପ କିମ୍ବା ମନ୍ଦାର ଡାଳ ନେବ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଗୋଟେ ସେମିତି ଗୋଲାପ ନହେଲେ ଏମିତି ମନ୍ଦାରର ଗୋଟେ କ'ଣ ଢାଳ ନେବ। ଓକେ, ଢାଳଟେ ନେଇଯିବେ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ କାଟିକି ମାଟିରେ ପୋତିଦେବେ। ତାପରେ ଏମିତି ଯେଉଁ ପୋତା ହେଇଛି ସେମିତି ପୋତିଦେବେ। ମଝିରେ ମଝିରେ ଟିକେ ଯାଇକିନା 2-3 ଦିନ ପରେ ଛାଡ଼ା ଛାଡ଼ିକିନା କ'ଣ ଯେମିତିକି ମାଟି ଅଧା ରହିବ ସେଇ ହିସାବରେ କ'ଣ କରିବେ ଆପଣ ପାଣି ଦେଉଥିବେ। ଓକେ, କିଛି ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ, ତାପରେ ଦେଖିବେ କ'ଣ ଦେଖିବେ ବୋଲି କହୁତ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଅଛି, ଏଠି ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଲାପ ଢାଳ, ଏଇଟା ଗଛର ବୁଦ୍ଧି ହେଇଛି, ଦେଖ, ହଁ ଦେଖ ସେ ଆଣିକି ପୋତିଲେ ଏଇଠି, ତାପରେ ମଝିରେ ମଝିରେ କ'ଣ ପାଣି ଦେଉଥିଲା, ହଁ ନା ନୁହଁ? ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖ ଗଛର ବଂଶ ବୃଦ୍ଧିଟା ହେଇଛି, ହଁ ନା ନୁହଁ? ତ ଏମାନେ ଏମିତି ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାନ୍ତି। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଅନେକ ଢାଳରୁ ଚେର ବାହାରିବା ଦେଖିଥିବ, ହଁ ନା? କେତେକ ଢାଳରୁ କ'ଣ ଚେର ବାହାରିଥିବ, ମନ୍ଦାର ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦିଆଗଲା, ଗୋଲାପ ଗୋଟେ କ'ଣ ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ଚେରରୁ ଢାଳରୁ ସେମାନେ କ'ଣ ବାହାରିକି ତାଙ୍କୁ ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ିକ ବଢ଼ି ନୂଆ ଗଛଟା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଯେଉଁ ବଢ଼ି କ'ଣ ହେଲା, ନୂଆ ଗଛଟା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଓକେ, ପ୍ରାଣୀମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ନିଜର ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ତାଙ୍କର ବଂଶ ବୃଦ୍ଧିକୁ ବଢ଼ାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି।
କିଏ ଅଣ୍ଡା ଦେଇକି ତ ଆଉ କେତେ କ'ଣ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିଥାନ୍ତି ଡାଇରେକ୍ଟଲି। ଯେମିତି ଉଦ୍ଭିଦ ମାନେ ମଞ୍ଜି କିମ୍ବା ଗଛର ଅନ୍ୟ ଅଂଶରୁ ନିଜର ବଂଶବୃଦ୍ଧି ବିସ୍ତାର କରନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଦେଖନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଉଦ୍ଭିଦ ମାନେ ହଁ ନା ନୁହଁ, ଆମେ ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ କେତେ ଅଣ୍ଡା ଦିଅନ୍ତି, କେତେ କ'ଣ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରନ୍ତି ଡାଇରେକ୍ଟଲି, ହଁ ନା ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଗଛ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କ'ଣ ମଞ୍ଜି କିମ୍ବା ଗଛର ଅନ୍ୟ ଅଂଶ କ'ଣ ତ ଉଦ୍ଭିଦ ମାନେ ମଞ୍ଜି କିମ୍ବା ଗଛର ଅନ୍ୟ ଅଂଶର ମଧ୍ୟର ନିଜର ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରନ୍ତି। ମଞ୍ଜିରୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଯେମିତିକି ଶିମ୍ବ, ଓକେ, ଅମୃତ ମଧ୍ୟ, ଓକେ, ଏସବୁ ମାନଙ୍କର ମଟର, ଚଣା, ଏସବୁ ମାନେ କ'ଣ ନିଜର ମଞ୍ଜି ଦ୍ୱାରା ହଁ କି ନୁହଁ ତାଙ୍କର ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରେଇଥାନ୍ତି। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି, ଜୀବମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଚକ୍ର ଥାଏ। ଓକେ, ଜୀବମାନଙ୍କର କ'ଣ ଗୋଟେ ଜୀବନ ଚକ୍ର ଥାଏ, ତାହା ଦୁଇଟା ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମଟି କ'ଣ ଅଙ୍ଗୀୟ ବୃଦ୍ଧି କାଳ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ପ୍ରଜନନ ବୃଦ୍ଧି କାଳ। କ'ଣ ଦ୍ୱିତୀୟଟା ପ୍ରଜନନ ବୃଦ୍ଧି କାଳ। ଓକେ, ଫାର୍ଷ୍ଟଟା କ'ଣ ବୋଲେ ନା ଅଙ୍ଗୀୟ ବୃଦ୍ଧି କାଳ, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ପ୍ରଜନନ ବୃଦ୍ଧି କାଳ। ଆଚ୍ଛା, ତୁମେ ଦେଖୁଥିବା ଜୀବ ଓ ନିର୍ଜୀବ ମାନଙ୍କର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଠାରେ କ'ଣ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ଦେଖିବେ ଏବଂ ସାରଣୀଟା ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାରଣୀ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ନେଲେ ବିଲେଇ। ବିଲେଇ ଚଳନ କରିବ ନା? ୟେସ୍, ଏଇଟା ଚଳନ କରିବ ନାହିଁ? ୟେସ୍, ଏଇଟା ଚାଲୁଛି, ହଁ ନା ନୁହଁ? କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଏଇଟା ବୃଦ୍ଧି ବଢ଼ୁଛି, ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ, ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା, ରେଚନ, ବଂଶବୃଦ୍ଧି, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଏମିତି କାଠ ବାକ୍ସ ଚାଲିବ କି ନାହିଁ? ଏଇଟା ନାହିଁ। ବୃଦ୍ଧି ବଢ଼ାଇଲେ ବଢ଼ିପାରିବ ନା ନାହିଁ? ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ, କାଠ ବାକ୍ସ କ'ଣ ଚାଲିବ? ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ନାହିଁ, ରେଚନ ନାହିଁ, ବଂଶବୃଦ୍ଧି ନାହିଁ, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନାହିଁ। ଓକେ, ସେମିତି ପିଲେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଆପଣ ଏଇଟା ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ ଏଇଟା। ଓକେ, ଏଇଟା ଉଲ୍ଟା। ଆଚ୍ଛା, ତ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଏଇ କ୍ଲାସ୍କୁ ଆମେ ସାରିଦେଲେ। ଓକେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଥିଲା କ'ଣ ନା ଜୀବ ଓ ନିର୍ଜୀବ ବିଷୟରେ। ଓକେ, ତ ଆମେ ଏବେ ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟ ମଧ୍ୟ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀର ଏଇଟା କ'ଣ ସାରିଦେଲେ। ତ ଜୀବ ଓ ନିର୍ଜୀବ ଆମର ସରିଗଲା। ତ ପିଲାମାନେ ଆମର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଲାଗୁଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ଏବଂ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଓକେ, ଆମକୁ ଏ କମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ଆଉ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ପିଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଦେବେ। ଓକେ, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପିଲେ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍କୁ ଆମେ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିଦେବା। ଓକେ, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପିଲା, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପିଲାମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।